खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमेरिका वसदे भारतीय उत्ते $360 मिलियन दा बोझ। एलोन मस्क दी राजनीति विच एंट्री, अपनी नवी पार्टी बनाई। आस्ट्रेलिया ने विद्यार्थियों नूं दिता बड़ा झटका, किता यह ऐलान। कैनेडा अमेरिका के बुजुर्गों तो करोड़ों डॉलर ठगन वाला होया काबू। टैक्सास च अचानक आया हड़, 50 तो वधेरे लोकां दी मौत, बचाव कार्ज जारी। उड़ान भरन तो पहला जहाज च लगी अग, जान बचाउण दे लई इधर उधर भज्जे लोग। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल प्रवासी भारतीयों उत्ते अंदाजन $360 मिलियन का सालाना बोझ पावेगा। जी हाँ, ट्रंप के दस्तखत मगरों बिल कानून का रूप अख्तियार कर चुके हैं। अमेरिका विच रह रहे भारतीय लोगों को अपने जद्दी मुल्क रकम भेजन ते 1% टैक्स देना होवेगा। दुनिया के वख-वख मुल्कां विच वसदे भारतीय हर साल $130 अरब तो वध रकम अपने जद्दी मुल्क भेजते हैं। इस रकम का 28% हिस्सा अमेरिका तो आउंदा है। इत्थे दसना बंद है कि ट्रंप सरकार ने मुढ़ले तौर ते प्रवासियों के वल्लों अपने जद्दी मुल्क भेजी जान वाली रकम ते 5% टैक्स लाउण दी योजना बनाई। पर सैनेट अते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच होईयां सौदा दौरान टैक्स दर घटा के 1% कर दी गई। टैक्स दर 5% ही रहिंदी तां प्रवासी भारतीयों नूं हर साल $180 करोड़ का आर्थिक बोझ बर्दाश्त करना पैंदा। जी हाँ, हुण ये आर्थिक बोझ तो बर्दाश्त नहीं करना पवेगा क्योंकि 5% टैक्स नूं घटा के 1% कर दिता गया। अमेरिका विच तकरीबन 45 लाख भारतीय वसदे हन अते इन्हां विचों 32 लाख अक्सर ही अपने जद्दी मुल्क अपनी हैसियत मुताबक रकम भेजते हैं। नवा टैक्स ग्रीन कार्ड धारकां, H1B वीजा होल्डर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अते कच्चे तौर ते अमेरिका विच मौजूद प्रवासियों उत्ते लागू होवेगा। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबक बैंकां राही कीते जाण वाले लैन देन जां अमेरिका विच जारी डेबिट जां क्रेडिट कार्ड की वरतों करदिआं भेजी जाण वाली रकम नूं टैक्स के घेरे विच बाहर रखिया गया है। अमेरिका के खजाना विभाग तो मानता प्राप्त सेवावां की वरतों करन ते भी टैक्स राहत हासिल की जा सकती है। नवा टैक्स 1 जनवरी 2026 तो लागू होवेगा। उधर ट्रंप वालों बिग ब्यूटीफुल नूं अमेरिका वासियों लिए बेहद फायदेमंद भी दस्सिया जा रहा है, जिस नाल लोकां नूं घट टैक्स देना होवेगा। पर दुनिया के सब तो अमीर कारोबारी एलोन मस्क आख चुके हैं कि नवा कानून अमेरिका विचों लखां नौकरियां खत्म कर देवेगा अते मुल्क नूं रणनीतिक तौर ते वड्डा नुकसान हो सकता है। मस्क ने दलील दी कि नवा कानून पुराने उद्योगों नूं तां रियायतां मुहैया करवाउंदा है पर भविख के उद्योग नूं तबाह कर देवेगा। यानी कि जो पुराने उद्योग होणगे उन्हां नूं तां रियायतां मिलणगियां पर जो भविख के उद्योग होणगे वो तबाह हो जाणगे। मस्क दीआं दलीलां दे नाल डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं सगों ट्रंप दी रिपब्लिकन पार्टी दे कई आगू भी सहमत नजर आए। सैनेट विच बिल ते वोटिंग दौरान 50 वोटां पईयां अते अंत विच उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने वोट दे नाल बिल नूं पास कर दिता। यानी कि उन्हां दी एक वोट दे नाल यह बिल पास हो सकिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विच भी रिपब्लिकन पार्टी के कई मैंबर वोटिंग दौरान गैर हाजिर हो गए अते बिल अधवाटे लटक गया। पर नवे सिरे तो हुई वोटिंग दौरान सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी 4 वोटां दे फर्क नाल बिल पास करवाउण विच सफल रही। बिल के विरोधियों का कहना है कि खर्चों में कटौती के नां ते लोक भलाई वालियां कई योजनावां बंद कर दित्तियां जाणगियां, जबकि अमेरिका सिर कर्जे की पंड होर वजनी हो जाएगी। टेस्ला अते स्पेसएक्स के CEO अते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने अमरीकी राजनीति विच वड्डी एंट्री मारी है। मस्क ने अपनी नवी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करदिआं कहा कि वो अमेरिका पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। यह ऐलान उन्होंने अपने एक्स हैंडल ते पोस्ट राही किया।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮਸਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਕ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫਰਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਰੌਕੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,12,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 1600 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 90,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਟੀ ਗੈਲਾਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 760 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਯਾਨੀ VAC 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਤਿਮੋਰ ਲੈਸਟੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 185 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 150 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ RCMP ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
RCMP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਥ ਵੈਸਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ RCMP ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 23 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੈਰਥ ਵੈਸਟ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। CBC ਵੱਲੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਥ ਵੈਸਟ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਮੀ ਇਲੀਮਾਕੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CNN ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਮਿਸਟਿਕ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਈਸਾਈ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਆਡਾਲੂਪ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਉਖੜ ਗਏ, ਵਾਹਨ ਵਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਡਾਲੂਪ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਿਸਟਿਕ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ 27 ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਾਲਮਾ ਡੀ ਮਲੋਰਕਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਿਆਨਏਅਰ ਬੋਇੰਗ 737 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਡਾਨ ਪਾਲਮਾ ਡੀ ਮਲੋਰਕਾ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਰਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਅਲਾਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 159 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬੰਨ ਆਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਰਖਮ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ 2 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 48 ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਬੱਸ ਤੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕਮ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਕ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 9 ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ SUV ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹਾਈਵੇ 402 ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ SUV ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 87 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੇਨਸ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਇਟਰਸ ਵਰਲਡ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ GoFundMe ਪੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ UK ਸਥਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ED ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ UK ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ED ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੱਖਣੀ ਸੈयद असद रजा ने कहा कि मीह कारण इमारत की बनतर होर कमजोर हो गई है। डोन की रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हां विचों 6 नूं इलाज तो बाद छुट्टी दे दी गई अते एक दी हालत गंभीर है। DIG रजा ने कहा कि बगदादी लियारी खेतर विच बचाव कार्य अजे भी जारी हैं, जिथे इमारत डिग्गी से। कराची विच इमारतां अते छत्तां दा ढहना आम गल है क्योंकि इत्थे सुरक्षा मापदंडां दी पालना नहीं कीती जांदी ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ 570 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਬਿਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਤ ਭਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਇਲਵਰਥ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਲਵਰਥ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ੌਨ ਲਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਲ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਰਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਹਥਿਆਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਵ ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਤ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ 550 ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਰੋਨ ਸਨ। ਰੂਸ ਨੇ 11 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੀਵ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੂਰੀ ਓਸਾਕੋਵ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਸਾਕੋਵ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ 50% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸੈਵਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3x35 ਯਾਨੀ 3x35 ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। WHO ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਜੈਰੇਮੀ ਫੈਰਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ WHO ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਿਲ ਰਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ $4 ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ $235 ਤੱਕ $10 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਆਪੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।